मोक्षमार्गदाता नमो राजचंद्र प्रभुसार उर्वशी समऊरे वसो सदा परम आधार जेणे जाण्यो खरो आत्मा आत्माने अन्य अन्यने अक्षय पूर्ण ज्ञानिते सिद्धने धन्य धन्य छे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तारक त्रिपुटी ने नमस्कार, सतश्रुत ने नमस्कार, असीम उपकारी आत्मा ने नमस्कार, महावित्रों ने नमस्कार, महावित्रों समान मुरब्बीओ ने मुमुक्षो ने नमस्कार। परम कृपाळु देव श्रीमद राजचंद्रजी प्रणीत वचनामृतजी पत्रांक 19 700 महानीति अंतर्गत 548 नीति वचन सुधी गई काले यथाशक्ति विचारणा करी। आज आगे जाइए। नीति वचन 549 कोई काळे तत्व वडे करी दुनियामांथी दुख जशे एम मानो। अनंतकाळना परिभ्रमणमां कोईक समय तो एवो आवशे, कोईक वखत एवो आवशे, कोईक अवसर एवो आवशे कि आ तत्व वडे दुनियामांथी दुख जशे। तत्व शुं? आत्मतत्व। तत्व शुं? नवतत्व। मुख्य तत्व शुं? जड़ अने चेतन। राग अने द्वेष ए केवी रीते जाय? क्लेश केवी रीते जाय? मिथ्यात्व केवी रीते जाय? तो कि कोई पण समय एवो आवशे कि जो हूँ तत्व पामीश, तत्व ग्रहण करीश तो दुनियामांथी दुख जशे। अर्थात आखी दुनियानुं दुख दूर थई जशे अने आखी दुनिया समस्त जगत मोक्षे जशे तेम नहीं, पण कोईक समय एवो मारो आवशे, मारा माटे आवशे कि हूँ तत्व पामीश, तत्व ग्रहण करीश अने तो आ दुनियामांथी मारा माटे राग द्वेष दुख विदाय लेशे, एटले कि हूँ पण आ संसारथी उठी जईश, विदाय लईश अने मोक्षे जईश। दुनिया आखी दुख विनानी थई जशे? बनवानुं नथी, बन्युं नथी, बनशे नहीं, अत्यारे पण नथी। एटले कोई काळे कोईक समये तत्व वडे, विवेक वडे, आत्मज्ञान वडे दुनियामांथी दुख जशे एम मानो कि हूँ आ दुनियामांथी मारा राग द्वेष अज्ञान मिथ्यात्व मटाड़ी मारी दुनिया पूरी थई जशे, मारो संसार पूरो थई जशे अने हूँ मोक्षे जईश, एम आपणे भावना करवानी छे। सत्पुरुष परम कृपाळु देव परमात्मा ज्यारे लखे कि कोईक काळे तत्व वडे करी दुनियामांथी दुख जशे एम मानो, एटले कि जगतना समस्त जीवोमांथी समय मात्रना अवकाशे तत्व पामे, पोते पमाड़े, कृपाळु देव पमाड़े अने दुनियामांथी दुख जाणे के विदाय लई लीए। राग द्वेष अज्ञान बधाना जता रहे, मिथ्यात्व जता रहे, बंने रीते बेसे छे। नीति वचन 550 दुख अने खेद भ्रमणा छे। सुख दुख बंने मननी कल्पना छे एम आवे, अहींया दुख अने खेद भ्रमणा छे। भ्रमणा शुं? मिथ्यात्व। राग द्वेष अज्ञाननी वात आवी, एनो सरवाळो शुं छे? मिथ्यात्व छे। तो कि ए भ्रमणा छे पण ए जीवने लागती नथी, भूल भूलामणी छे पण लागती नथी। दुख अने खेद भ्रमणा कहेता, भ्रांति कहेता वहेम ज छे ने, मिथ्या ज छे ने, नकामું ज छे ने। मान्युं छे, कल्पना करी छे, एमां आरोपित सुख मान्युं छे, एम आरोपित दुख मान्युं छे। हकीकतमां दुख नथी अने सुख नथी, वस्तु तो जेम छे तेम छे, वात तो जेम छे तेम छे। एकने ठंडी लागे छे, शाताकारी लागे छे, एकने अशाताकारी लागे छे, एमां कोई फरक नथी। जे प्रमाणे जे पवननी लहर छे तेम ज छे, जे हवामान छे ते ज छे, पण एकने सुखदायी लागे, एकने असुखदायी लागे, एकने शाताकारी लागे, एकने अशाताकारी लागे। वस्तु तो ज्यां छे जेम छे तेम ज छे। जे ते व्यक्तिनी पोतानी मननी मान्यता, कल्पना अने पोते वेदे छे एवुं जे भाव कि मने आ दुख लागे छे, मने अशाता लागे छे, मने वाग्युं छे अने मने पीड़ा थाय छे, तो ए दुख नथी। दुख अने खेद, खेद जल्दी जतो नथी, दुख तो हजी समजी शकीए छीए।
પણ ઊંડે ઊંડે હૃદયના અંતઃસ્થલમાં ક્યાંક ક્યાંક અંતરના ખૂણામાં કચરાની જેમ, કણીની જેમ પણ ક્યાંક બધાને કોઈને કોઈ બાબતનો ખેદ રહેતો હોય છે, તો એ પણ ખેદ રાખવા યોગ્ય નથી. ખેદ એ પણ ભ્રમણા છે. એ સત તો નથી જ, સતની પ્રાપ્તિ નથી. સમજીએ છીએ, જાણીએ છીએ કે આ ખોટું છે, પછી એ પણ ભ્રમણા જ થઈ ગયા. ખબર જ છે આટલા દિવસથી કે આ જગ્યાએ ઝાડ છે, વૃક્ષ છે, બીજું કાંઈ નથી. આ જગ્યાએ છોડ છે, બીજું કાંઈ નથી. પણ અંધારું થાય અને રાત્રે તો કે કોઈક ઊભું છે, કોઈક આપણા સામું જુએ છે, કોઈક હલતું ચલતું નથી, સ્થિર ઊભું છે. અને કંઈક હલે તો કે જુઓ હલ્યું, જુઓ હલનચલન કરે છે, કોઈક આ બાજુ આવે છે. એ વૃક્ષના પાંદડા હલે કે વૃક્ષ સ્થિર ઊભેલું હોય, થડ હોય, તો પણ એને માણસ ઠૂઠાની જેમ સ્થિર થઈને ઊભું છે એમ લાગે છે. હકીકતમાં ઠૂઠું છે, વૃક્ષનું ઠૂઠું છે, પણ એને મનુષ્યની ભ્રાંતિ થાય છે. અને કેટલાય વિકલ્પ કરે, કોઈને બોલાવવું, કોઈ સંતાઈ ગયું હશે, કોઈ છુપાઈ ગયું હશે, કોઈને ઉઠાડું, હું સીધું જાઉં કે કોઈને કહું, અથવા તો એને પકડાવી દઈશું, એ આપણને મારશે તો. એવા જે કોઈ આડાવડા વિકલ્પ કરે એ શું છે? ભ્રમણા છે. એવી જ ભ્રાંતિ, એવી જ ભ્રમણા, એવો જ વહેમ, એવું જ મિથ્યાપણું આપણે સંસારમાં કરીએ છીએ, જે નથી છતાં માને. કેટલાય ટીવીની સિરિયલમાં, આપ તો કોઈ જુઓ એવા નથી પણ વાત થાય છે, અથવા મૂવીમાં, અથવા આડીઅવળી જગ્યાએ, જે નથી એમ ખબર છે, એમ જાણે છે, જુએ છે, મન બહેલાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને પાછા દુઃખી થાય છે. એના દુઃખે દુઃખી થાય ને એના સુખે સુખી થાય. સામા પાત્રના ભાવ પ્રમાણે પોતે પણ પલટન માર્યા કરે. ભાવના પરિવર્તન ધારે કે નહીં પણ થયા કરે, પર્યાય પલટાયા કરે. આ શું છે? એ છે શું? વસ્તુ તો નથી જ. હકીકત છે કે આ શો છે, આ દેખાડે છે. ભલે સમાજનું જ કેટલુંક પ્રતિબિંબ હોય, છતાં એ વસ્તુ અસત છે, ખોટી છે. આપણી સામે કોઈ ભજવી રહ્યું છે એમ પણ નથી કે જેથી કરીને એને જોઈને, લાઈવ જોઈને આપણને દુઃખ થાય. તેમ છતાં દુઃખ માને, સુખ માને, સારું માને, ખરાબ માને, જેવા તેવા ભાવ કરી નાખે. આણે આમ કરવું જોઈતું નહોતું જ, આ મળે તો આમ કહી દઉં, આને તો ખરેખર સજા જ થવી જોઈએ, દંડ ફટકારવો જ જોઈએ. આપણા જજમેન્ટ, આપણા ઓપિનિયન, આપણા સર્ટિફિકેટ બહાર પડ્યા કરે, તો એ પણ એક દુઃખ અને ખેદ છે. એ હાથે કરીને વોરીએ છીએ. કેટલુંક દુઃખ અને ખેદ તો સંસારમાં છે, જન્મ મરણ છે તો છે. આપણે કિંમત ચૂકવીએ છીએ. આવા બધા પ્રોગ્રામમાં આપણે કિંમત ચૂકવતા નથી. આ પ્રસંગો, આ નિમિત્તો જાતે ઓન કરીએ છીએ, જાતે ઊભા કરીએ છીએ, તો કરવા જેવા નથી. એક 3 ભીલ હતા, નાની વાત છે. કોઈ દિવસ અરીસા જેવું કંઈ જોયેલું નહીં. જંગલમાં રહેતા હોય, શહેરની કાંઈ ખબર ન હોય, તો બીજી વસ્તુની ખબર ક્યાંથી હોય. એમાં એક કોઈ કે ગાર્બેજમાં, કચરામાં ફેંકી દીધો હશે, એટલે એક અરીસાનો ટુકડો હાથમાં આવ્યો. જોવા માંડ્યો. પહેલી વાર જુએ છે. 3 ભીલ વારાફરતી જુએ છે. પહેલાં ભીલે જોયું તો એને લાગ્યું કે આ તો મારા પિતાશ્રી છે. પોતાનું જ મુખ જોયું અને પિતા જેવું મુખ હશે એટલે એને એમ નથી થતું કે આ મારું મોં છે, મારો ફેસ છે, કે મારા પિતા ક્યાંથી આવ્યા, આ મારા પિતાશ્રી છે. ભ્રાંતિ. બીજા ભીલને જોયું તો કે આમાં, એટલે ભીલની પત્ની, ભીલ પત્ની, એણે જોયું તો કે આ મારો હસબન્ડ, આટલો વિશ્વાસ રાખું છું, બીજું કોઈ દેખાતું નથી, નક્કી કોઈ મારા જેવી જ બીજી સ્ત્રીના મોહમાં છે, આસક્ત છે. આ જે દેખાય છે તે હું નથી, પણ આ દેખાય છે મારા જેવું, અથવા આ કોઈ કઈ સ્ત્રી આવી, આ કોઈક સ્ત્રીના મોહમાં છે, પોતે જ છે, પણ અરીસામાં કોઈ દિવસ જોયું નથી, એટલે આ ભ્રાંતિ. અને ત્રીજો ભીલ હતો, એ જોઈને કહે છે કે મને મારા આમાં ગુરુ દેખાય છે. પોતાનું મોં કોઈ દિવસ જોયું નથી. બીજે સામે જે એક ભીલ છે ને એક ભીલ પત્ની છે, એ છે નહીં, તો ત્રીજું હોય કોણ? તો કે આમાં આ ગુરુ છે મારા, કારણ કે ગુરુનો ફેસ જોયો હોય તો કે આ મારા ગુરુ છે. એટલે ત્રણેયને એક જ વસ્તુ છે, પણ પરિણતિ શું થઈ? જુદી જુદી થઈ. અને બધાયની ખોટી, ખોટી 1, ખોટી 2, ખોટી 3, બધાય મિથ્યાત્વમાં, ભ્રમણામાં રહ્યા. આવું જ સંસારના જીવો કરે છે, આપણે કરી રહ્યા છીએ. જ્યાં સુધી અજ્ઞાન દશા છે ત્યાં સુધી કોઈને કોઈ રીતે પોતે નથી તેને માને છે, દેહ નથી, પોતે દેહરૂપ નથી તેને માને છે,
હું ગોરો, હું કાળો, હું જાડો, હું પાતળો, હું નાનો, હું મોટો, હું આવો, હું તેવો, કોઈને કોઈ રીતે આરોપ મૂકેલો છે એ આરોપિત સુખ છે. એટલે દુઃખ અને ખેદ ભ્રમણા છે. વસ્તુ તો એટલું જ કહેવાનું છે કે એ બધું જ મિથ્યાત્વ છે, નકામું છે અને જોડપણાનો ભાવ છે અને સમ્યક્ત્વ નથી એટલે કે મિથ્યાત્વ છે. નીતિવચન 551 માણસ ચાહે તે કરી શકે. કાળા માથાનો માનવી છે, ધારે તે કરી શકે, ઈચ્છે તે લાવે. આકાશના તારા લઈ આવું તો લઈ આવે એવો છે, આકાશ આખું લઈ આવે એમ છે, કેમ કે બધે અવકાશ તો છે જ. અવકાશમાં ઘૂમીને પાછા આવી જાય છે, સ્વસ્થતાપૂર્વક જીવે છે, કંઈ રોગ દર્દ પણ થતા નથી, લાવતા નથી. એટલે માણસ શું નથી કરી શકતો? તો કે સ્થળકાળના બંધનો તોડતો, પ્રકૃતિને પણ પરાજિત કરવા મચતો, ક્યાંય સુધી માનવ પહોંચી ગયો છે. એ વ્યવહારિક વાત થઈ. પરમાર્થિક રીતે શું થયું? તો કે કૃપાળુદેવે એક પત્રમાં એમ લખ્યું, મનુષ્ય પરમેશ્વર થઈ શકે છે. ટોટલ ડેમોક્રેસી. મનુષ્ય પરમેશ્વર થઈ શકે છે, પોતે પોતાના માટે લખે છે. પછી કોઈ પણ મનુષ્ય ક્યારેય પણ કોઈ પણ ભવમાં, એટલે કે મનુષ્યના ભવમાં પરમેશ્વર થઈ શકે છે અને પોતે પણ લખે છે કે અમે પણ તે જ દશા પામવાના છીએ. એટલે માણસ ચાહે તે કરી શકે એટલે બીજું બધું કરવાની હા પાડી નથી, પણ માણસ ચાહે તે કરી શકે એટલે ભગવાન થઈ શકે છે. આત્માનો, બહિરાત્માનો એ અંતરાત્માય થઈ શકે છે અને પરમાત્મા પણ થઈ શકે છે. બીજી રીતે કહું કે સમ્યક દર્શન તો ચારે ગતિમાં થાય. મનુષ્ય ગતિમાં થાય, તિર્યંચ ગતિમાં થાય, નરક ગતિમાં થાય, દેવગતિમાં થાય. સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન ચારે ચાર ગતિમાં ઓપન છે, ખુલ્લું છે, માનો કે નહીં. પણ મનુષ્ય ગતિનું આટલું મહાત્મ્ય કેમ છે? તો કે આત્મ સ્વરૂપનો નિર્ણય, અને એમાંય અંતિમ નિર્ણય, અને એમાંય કેવલ જ્ઞાન. મોક્ષે જવાનું હોય તે ભવે તો એને મનુષ્ય ગતિ, મનુષ્ય યોની, મનુષ્ય ભવ જ જોઈએ, મનુષ્ય પર્યાય જ જોઈએ. એટલે ત્યાં મનુષ્યની મહત્તા આવી, મનુષ્ય ભવની મહત્તા આવી. મનુષ્યની શબ્દમાં જ વ્યાખ્યા આવી જાય છે. વ્યુત્પત્તિ રીતિ જુઓ તો કે મન વડે જે કર્મોને સીવ્યા કરે છે, ગૂંથ્યા કરે છે, તે મનુષ્ય છે. ન સીવે તો પરમેશ્વર થાય છે. નથી સીવવું, નથી ગૂંથવું, નથી કામ કરવું, નથી સોયદોરા હાથમાં લેવા, તો પરમેશ્વર થાય છે. જ્ઞાન છે, જ્ઞાનરૂપી દોરો છે, સોય પરોવેલી સોય એ જ્ઞાન સાથે છે. એકલી સોય હોય તો ખોવાઈ જાય છે, પણ દોરા પરોવેલી સોય હોય તો ખોવાતી નથી, અને ખોવાય તો પણ જલ્દી મળી જાય છે, મોટે ભાગે ખોવાતી નથી. તો ત્યાં પણ જ્ઞાન દશા છે. સોય અને દોરો સાથે હોય તો જ્ઞાન સહિત છે. હવે એવી વ્યક્તિ પરમેશ્વર થઈ શકે છે. એટલે માણસ ચાહે તે કરી શકે. સ્વીકારેલું જ છે કે માણસ નહીં કરે તો કોણ કરશે? પણ અહીંયા પરમાર્થની રીતે આપણને ગમ્યું કે માણસ પરમેશ્વર થઈ શકે, પરમાત્મા થઈ શકે, વિતરાગ થઈ શકે, અર્યંત થઈ શકે, સમ્યક દૃષ્ટિ થઈ શકે. જે આત્મ સ્વરૂપનો નિર્ણય થવો જોઈએ, આખરી નિશ્ચય હોય, અનુભવપૂર્વકનું સમ્યક દર્શન હોય, અને પછી કેવલ જ્ઞાન સુધી જવાય, એમાં મનુષ્ય ભવની અનિવાર્યતા છે, એ સ્વીકારેલી છે. કે કેટલીક વસ્તુ એમાં જ થાય છે, કેમ કે સમ્યક દર્શન થયા પછી જે દ્રવ્ય સંયમ કે ભાવ સંયમ કે પરમાર્થ સંયમના પગથિયા ચડવાના છે, એ તો માત્ર અને માત્ર મનુષ્ય ભવમાં જ થઈ શકે છે. તિર્યંચ ગતિ, સંયમ, વ્રત, નિયમ, આજ્ઞા, તપ એવું કરી શકતો નથી. એમાંય આજ્ઞાપૂર્વક તો કરી શકતો જ નથી. જાતે જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થાય અને ઉપવાસ કરી લે, અનશન લઈ લે, એ બને. પોતાનો ખોરાક હોય, માંસાહાર વગેરે કરવું પડતું હોય, સિંહના ભવમાં તો એ છોડી દે, એ બધું કરી શકે. બીજા જીવની અનુકંપા લાવે, હાથી વગેરે કરી શક્યા. પણ જે પરમાર્થ સંયમ લાવવો જોઈએ, દ્રવ્ય ભાવ સંયમ લાવવો જોઈએ, સર્વ ભાવથી વિરામ પામવારૂપ થવું જોઈએ, તે તો એ મનુષ્ય ભવમાં જ કરી શકે છે. માટે એની મહત્તા છે. અને છેવટનું કેવળ જ્ઞાન તે પણ મનુષ્ય ભવમાં જ થઈ શકે છે. પણ માણસ ચાહે તે કરી શકે. મન હોય તો માળવે જવાય. એ વિલ ફાઇન્ડ એ વે. અપ્રતિબદ્ધ વિહારી કયો છે. એ પંખીડું તો બિચારું હજીએ બંધનવાળું છે, આપણે જાણીએ છીએ, જોઈ રહ્યા છીએ. પણ આ તો અપ્રતિબદ્ધ વિહારી છે, એને કોઈ વસ્તુ નિયમ લાગુ પડતું નથી. એ પંચમ ગતિ, મોક્ષ ગતિ સાધી શકે છે, એ કેવું છે. નીતિવચન 552
શૌર્ય, બુદ્ધિ ઇત્યાદિનો સુખદ ઉપયોગ કરું. હવે પરમેશ્વર ન થવાય, સમ્યક દર્શન ન થવાય, ન લઈ શકાય, તો ત્યાં સુધી શું કરવું? તો કે શૌર્ય અને બુદ્ધિ ઇત્યાદિનો સુખદ ઉપયોગ કરું. સુખદમાં ઘણું કહી દીધું. સુખ તો જ્યાં છે ત્યાં છે, આત્મામાં છે, અંતરમાં છે. કૃપાળુદેવનું વચન છે, કોતરાઈ જાય એવું છે, કોતરી લેવા જેવું છે કે સુખ અંતરમાં છે. અંતરનું સુખ અંતરમાં હોવાથી બાહ્ય પદાર્થો સંબંધીનું આશ્ચર્ય ભૂલ ડોસીમાને સોય ખોવાઈ ગઈ ને શોધ્યા કરે. આપણા જેવા કહે છે કે મદદ કરું, મેં આઈ હેલ્પ યુ. ક્યાં હતી, ક્યાં મૂકી હતી? ખબર હોય તો ખોવાઈ ગઈ કહેવાય જ નહીં ને. પાછા બધા એમ પૂછે છેલ્લે ક્યાં હતી અને ક્યાં ખોવાઈ ગઈ. અરે ખોવાઈ ગઈ કહેવાય કોને? શોધતા હતા બહાર, પછી છેલ્લે કોકે પૂછ્યું, ટીખડી હશે એને, કે છેલ્લે શું કરતા, કે છેલ્લે ક્યાં હતા, કે શું કર્યું હતું? પછી કે ચાલો તમને બહાર ન મળી તો હું અંદર જોઉં. અંદર જુએ છે તો મળી ગઈ. તો જ્યાં પડી ગઈ હોય, જ્યાં ખોવાઈ ગઈ હોય અને જ્યાં એ રહેતી હોય ત્યાં મળે. સુખ અંતરનું અંતરમાં જ રહે છે, બીજે ક્યાંય છે નહીં, બહાર શોધવાથી નહીં મળે. એ સુખદ ઉપયોગ છે. સુખ જોઈએ છે, આત્માનું સુખ જોઈએ છે, તો એના માટે જે શૌર્ય શૂરવીરતા પ્રગટાવી જોઈએ, જે બુદ્ધિ વગેરે વાપરવી જોઈએ, ઇતર કામમાં વાપરે છે, વ્યવહારમાં વાપરે છે, વ્યવસાયમાં વાપરે છે, તે બધી પ્રવૃત્તિમાંથી સંકોચી અને આત્મસુખ સંપાદન કરવા માટે, શાશ્વત સુખ સંપાદન કરવા માટે જો એ જ શૂરવીરતા, એ જ વીરતા, એ જ શૌર્ય, હાથમાં તલવાર આપો ને એને એમ થાય કે નશો ચડે કે આ શેના માટે આપીશ? પકડી રાખવા માટે, ફોટો પડાવવા માટે નથી આપી, પણ એ વીંજવાની છે. કર્મરૂપી જે કાંઈ આવે છે તેને હું આ ફરસીથી, આ તલવારથી વીંજી નાખું. ક્ષમા અંતરશત્રુ જીતવામાં ખડગ છે, તો મારે ક્ષમારૂપી તલવાર હાથમાં રાખવાની છે. એવો એને ભાવ થાય છે, ભાન થાય છે. એક કંઈક જુદું જ સુરાતન ચડે છે કર્મો સામે લડી લેવાનું. તો કે શૌર્ય અને બુદ્ધિ, જે બુદ્ધિ આજ સુધી બીજે વાપરી છે, ડાપણ કર્યું છે, શાણપણ રાખ્યું છે, માન્યું છે, એ બધું જ જો આત્મા સમજવામાં, ધર્મ સમજવામાં વાપરે તો એનો સુખદ ઉપયોગ છે. નીતિવચન 553. કોઈ કાળે મને દુઃખી માનવું નહીં. કોઈ કાળે માનવું નહીં એટલે કોઈ પણ ભવમાં, કોઈ પણ ગતિમાં. અને આ એક ભવની વાત કરીએ તો આ ભવમાં કોઈ એક સમય એવો આવે નહીં, કોઈ એક અવસર એવો આવે નહીં, એક પ્રસંગ એવો આવે નહીં કે હું મને દુઃખી માનું. તો કે પ્રસંગ તો આવવાના જ છે, નિમિત્ત તો આવવાના જ છે, ઊભા જ કરી આવ્યા છીએ, માંડવા વાવેલા છે પહેલાં, એટલે પરણવું તો પડે છે, આવે છે. પણ હું દુઃખી માનું નહીં, હું મને દુઃખી માનું નહીં. કેમ કે સુખ અને દુઃખ બંને મનની કલ્પના છે, બંને માન્યતા છે. એ માન્યતામાં જવું નથી, એ કલ્પના છે અને એને માનવું નહીં એટલે એ માન્યતામાં જવું નથી. કૃપાળુદેવનું એક વચન છે કે તમે પરિપૂર્ણ સુખી છો એમ માનીને સર્વ જીવની અનુકંપા કર્યા રહો. બીજા બધા જ દિન દુઃખી જીવો જોઈને વિચારવું કે મારી પાસે તો એના કરતાં બધી જ રીતે ઇન એવરી વિચ વે બધું જ વધારે છે, સારું છે. હું શું દુઃખી માનું છું, હું શું દુઃખ ગણું છું. અને એમ કહીએ એટલે તરત જ દુઃખ ઢળી જાય. હંમેશા કેટલીક બાબતમાં હાઈ એક્સપેક્ટેશન્સ હોવી જોઈએ, કેટલીક બાબતમાં લો પ્રોફાઇલ હોવું જોઈએ. તેમાં જો અપેક્ષા રાખી જ ન હોય તો એમ થાય કે આ બધા જીવો કરતાં તો મારી પાસે ઘણું જ છે અને બધું જ છે અને સારું છે, એટલે દુઃખ લાગે જ નહીં. સત્પુરુષ મળ્યા છે જેને, એને દુઃખ શું હોય? અંશ શાતાથી માંડીને પૂર્ણકામતા સુધીની સર્વ સમાધિ, તેનું મૂળ કારણ સત્પુરુષ જ છે. જે કંઈ આજે સુખ સારું લાગે છે, માન્યું છે, તે પણ સત્પુરુષની જ કૃપા છે. અને જે કાંઈ આડુંઅવળું લાગે છે તે પોતે કરેલા આડાવડા ભાવો, શુભાશુભ ભાવો, એના પરિણામે નિપજ મળી છે, ઉપજ થઈ છે, આવક થઈ છે, તે કર્મો છે અને એના ઉદય આવે છે. એમાં ખેદ શું ને હર્ષ શું ને શોક શું? તો કે હું કોઈ દિવસ મને દુઃખી માનું નહીં. કેમ? તો કે શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ. હું તો સુખને રહેવાનું ઠેકાણું, ચાર ધામની યાત્રા કરે, અનંત જ્ઞાન અનંત દર્શન અનંત સુખ અનંત વીર્ય મારામાં રહેલા છે, મારા અંતરમાં, મારા આત્મામાં રહેલા છે. અને હું શું બીજે યાત્રા કરું? ધા કહેતા સ્થિર થવું, ધારણ કરવું. મારામાં જ આ ચાર ચાર ગુણ મોટામાં મોટા અને ઓછામાં ઓછા
અનંત ગુણનો સ્વામી એ મુખ્યત્વે 4 કયા? તે બધું જ મારામાં અનંત જ્ઞાન, તો મારામાં આત્મામાં, મારામાં કહેતા મારા આત્મામાં અનંત દર્શન, મારા આત્મામાં અનંત સુખ, મારા આત્મામાં અનંત વીર્ય, અનંત ચતુષ્ટય, અનંત શ્રી, અનંત લક્ષ્મી વંતો હું. બીજે ક્યાં લક્ષ્મીના ફાંફા મારવું? બીજા કોને હું લક્ષ્મીવાન કહું કે ધનવાન કહું? પોતાનું આત્મધન પોતાની પાસે છે. સાદી સ્થૂળ દૃષ્ટિએ કહું તો પોતાની 5 ઇન્દ્રિય પોતાની પાસે છે. કાયા, જીભ, નાક, આંખ અને કાન. પોતાનું સ્વરૂપ પોતાની પાસે, પોતાનો ઉપયોગ પોતાની પાસે. એને બીજો કોઈ ધનિક લાગે જ કેવી રીતે? બીજો કોઈ શ્રીમંત લાગે જ કેવી રીતે? પોતે જ પોતાને બુદ્ધિવાન, ધનવાન, શ્રીમંત માને અને માનવું જોઈએ. સત્પુરુષનો બોધ છે તો આપણે ધીમંત પણ ખરા, બુદ્ધિવાન પણ ખરા. અને સત્પુરુષે કીધેલી આત્માની શોભા પોતાની પાસે જ છે તો શ્રીમંત પણ ખરા. અને ધીમંત અને શ્રીમંત બંનેની સમાજને અગત્ય છે એમ કૃપાળુદેવે મોક્ષમાળાના 99માં શિક્ષા પાઠમાં લખ્યું છે. એ જ વસ્તુ અહીં છે કે હું તો સ્વયં જ્યોતિ, સ્વયં પ્રકાશિત, અને મને આ ભગવાન મળ્યો સ્વયં પ્રકાશિત. સૂર્ય, ચંદ્ર, બીજા તો બધા જ ગૌણ છે, પણ મોટામાં મોટા, મુખ્યમાં મુખ્ય સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ, એનાથી પણ કોઈ તુલના નહીં થઈ શકે એવો અતુલ્ય દેદીપ્યમાન સત્પુરુષ મળ્યો. અને એની પાસે આપણે દુઃખી હોઈએ, દુઃખી છીએ? દુઃખી કોઈ નથી. સુખ દુઃખ બંને મનની કલ્પના છે. સત્પુરુષનો વિરહ છે જ ક્યાં? સત્પુરુષનો વિયોગ છે જ નહીં. પરમ કૃપાળુદેવ હતા એમ માનતા જ નથી. પરમ કૃપાળુદેવ હતા, છે અને રહેશે. સૃષ્ટિ સત્પુરુષ વિહોણી નથી. ટૂંકમાં સ્વયં જ્યોતિ, સુખધામ, એ જ ગાથામાં આગળ કીધું. બીજું કહીએ કેટલું, કર વિચાર તો પામ. જવાબ આપી દીધો. હું કોઈ કાળે મને દુઃખી માનું નહીં. બસ વાત પૂરી થઈ ગઈ. એનું અભિમાન નથી લેવાનું. માન એટલે દુઃખી માનું નહીં, પણ સુખી છું એનું અભિમાન લેવાનું નથી. માન્યતા કરવાની છે, અભિમાન નહીં. નીતિ વચન 554. સૃષ્ટિના દુઃખ પ્રનાશન કરું. આમ તો હું કંઈ કરી શકું એવું લાગતું જ નથી, પણ સત્પુરુષ લખે છે કે સૃષ્ટિના દુઃખ, આદિ વ્યાધિ ઉપાધિથી ત્રિવિધ તાપથી પીડાતી દુનિયા છે, સૃષ્ટિ છે, તો એના દુઃખ ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ રીતે, વધુમાં વધુ, પહેલામાં પહેલું કહેતા, પ્રથમ, પ્રાયોર ટુ, પૂર્વ, અને ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ, અને એથી વિશેષ તો કે પ્રકૃષ્ટમાં પ્રકૃષ્ટ રીતે હું નાશ કરું. જે પુરુષને આદિ વ્યાધિ ઉપાધિનો ત્રિવિધ તાપ નાશ કરવો છે, જીવોની ઉપાધિનો નાશ કરવો છે, દર્શનમ દેવદેવસ્ય દર્શનમ પાપનાશનમ. પછી પાછું બીજા એક ગાથામાં આવે કે સબવિધિ બંધનશાય. આ શું છે કે બધા જ બંધનનો નાશ કરી દઉં, પ્રનાશન કરું, સંપૂર્ણપણે નાશ કરી દઉં, વિનાશ કરી દઉં. નાશ પણ નહીં, વિનાશ કરી દઉં, પ્રલય કરી દઉં, સૃષ્ટિના દુઃખને નાશ કરી દઉં, સૃષ્ટિના દુઃખ પ્રનાશન કરું, મહાદેવ થઈ જાઉં, ત્રીજું લોચન ખોલી દઉં. ત્રીજું લોચન જ છે. આપણને 2 આંખ આપી છે, મહાદેવને ત્રીજું લોચન, ત્રીજું નેત્ર કપાળમાં ખુલે છે, અને સમસ્ત સૃષ્ટિનો પ્રલય થઈ જાય છે, બળી જાય છે. શિવજીનું કામ, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશમાં શંકરનું શિવજીનું આ કામ છે, અને ત્રીજું નેત્ર ખુલ્યું કહેવાય છે. આપણે કોઈ ગુસ્સો કરે તો એમ કહીએ કે ત્રીજી આંખ ખુલી ગઈ. અહીંયા શું કરવાનું છે? તો કે ભગવાન મહાદેવ એટલે વિતરાગ, મોટામાં મોટો દેવ તે મહાદેવ, અને તે વિતરાગ પુરુષ. અને તે શું કરે છે? તો કે ભલે તે કર્મ બાંધ્યા છે, પણ પોતે ત્રીજું નેત્ર આપે છે, સમ્યક નેત્ર આપે છે, દૃષ્ટિ આપે છે, દૃષ્ટિ ખોલે છે, આપણને પડળ લઈ લે છે, પડળ હરી લે છે, પડદા સારા કરી દે છે. આંખમાં જે કંઈ બદી હતી, દૂષણ હતું, દોષ હતા, મિથ્યાત્વ હતું, એ લઈ લે છે. એટલે કે સમ્યક નેત્ર આપે છે, ત્રીજું લોચન આપે છે, અને એ તત્વલોચનદાયક કહીએ છીએ. અને એ આંખ મળતા આપણે બધા જ કર્મો બાળીને ભસ્મીભૂત કરીએ છીએ, પોતે જ મહાદેવરૂપ થઈને રહીએ છીએ. ભગવાન સૃષ્ટિના દુઃખ આ રીતે પ્રનાશન કરે છે, નવી દૃષ્ટિ આપે છે, સમ્યક દૃષ્ટિ આપે છે, સમ્યક નેત્ર આપે છે, અને એ દૃષ્ટિ વડે, એ ચશ્મા વડે
એ નવી દૃષ્ટિ મળી જગતને જોવા જાણવાની, એટલે આપણે દુઃખનો નાશ કરી શકીએ છીએ, કર્મોને બાળી દઈએ છીએ. તે પ્રનાશન કરવું. સવારે પ્રાતઃકાળની ભક્તિમાં મેરી ભાવનામાં શું ગાઈએ? ઘર ઘર ચર્ચા રહે ધર્મ કી, એવું કંઈક આવે. આખી ભાવનામાં જ બધું છે, ભાવના જ ભવાવે છે. કોણ ભાવે? આત્મા. એટલે આત્મભાવના જ થઈ ને. મેરી ભાવના એટલે આત્માની ભાવના, અને ભાવનારો આત્મા એટલે આત્માની ભાવના. આત્મામાં જ ભાવવાની છે. આત્મા વડે, આત્મામાં, આત્મામાંથી, આત્મા માટે, અને છેવટ શું આવે? આત્માનું હિત થાય, આત્મા આત્મામાં રહે. તે જ કરવાનું છે. પછી કાંઈ દુઃખ લાગતું નથી. દુઃખ આટલું જ છે, રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન એ મુખ્ય કર્મની ગ્રંથ. થાય નિવૃત્તિ જે હતી તે જ મોક્ષનો પંથ. તો એ જ ભગવાન લખી ગયા કે સર્વ દુઃખ પ્રનાશન કરવું. એવો જ ભગવાન, એવો જ કૃપાળદેવ એમ લખે કે સમય માત્રના અવકાશે આખો લોક સ્વ સ્વરૂપ પ્રત્યે હો, અન્ય પ્રત્યે ન હો. એ નિષ્કારણ કરુણા છે, એટલે લખે છે સર્વના દુઃખ પ્રનાશન કરવું. અહીંયા કર્તૃત્વ બુદ્ધિ નથી. હું કોઈનો નાશ કરું, હું કોઈના કર્મ લઈ લઉં, હું કોઈની ઉપાધિ આધિ વ્યાધિ હણી લઉં, એમ ભાવ નથી. હણી લેવી છે, પણ કેવી રીતે? તો કે એની પાસેથી જ હણાવવી છે. એ જ મૂકી દે આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ, એટલે સમાધિમાં જાય. પોતે સમાધિ આપી કરાવી એમ નહીં, પહેલાં જીવની આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ મૂકી દે એવો પ્રયત્ન, એવી આંખ આપી, એવી ઓળખાણ આપી, એટલે એના કર્મો બળીને ભસ્મીભૂત થાય છે. નીતિ વચન 555. રસ્તામાં 555 ઘણી જગ્યાએ વાંચવામાં આવે છે. ની છાપનું બ્રાન્ડનું શું આવે છે? કર્મોને બાળી નાખવાની વાત આવી, એટલે 555 આવે. સર્વ સાધ્ય મનોરથ ધારણ કરો. સાધવાનું શું છે? આત્મા. એના માટેની મનની મુરાદ શું? મનનો ઈચ્છા શું? મનરૂપી ઘોડો કયા રથમાં જાય છે? તો કે એનો મનોરથ. એ કયો મનોરથ છે? શ્રાવક 3 મનોરથ હંમેશા ચિંતવે. કયો મનોરથ ચિંતવાનો છે? સંશય બીજ ઉગે નહીં અંદર, જે જીન ના વચનો અવધારું, રાજ્ય સદા મુજ એ જ મનોરથ, ધાર થશે અપવર્ગ ઉતારું. હું ક્યારે આરંભ પરિગ્રહનો ત્યાગ કરીશ, હું ક્યારે પંચ મહાવ્રત ધારણ કરીશ, હું ક્યારે અંત સમયે સમાધિ મરણ કરીશ, ભગવાનના શરણા સાથે ભક્તિ સાથે મારા પ્રાણ છૂટશે, અને હું ક્યારે સર્વસંગ પરિત્યાગ કરીશ, પંચ મહાવ્રત ધારણ કરીશ, એમાં આવી જાય છે. શ્રાવકના મુખ્યમાં મુખ્ય 3 મનોરથ કીધા, બાકી તો ઘણાય હોય, અને આપણે તો 3માંથી એક ઉપર આવી ગયા કે બસ માત્ર મોક્ષ અભિલાષ. એક જ મનોરથ છે, મોક્ષે જવું છે, બાકી કાંઈ નથી. તો સર્વ સાધ્ય મનોરથ ધારણ કરું. ખાલી બોલવું નહીં, ખાલી લખવું નહીં, ખાલી ગાવું નહીં, માત્ર એટલામાં ખડી રહું નહીં, એમાં અટકી જવું નહીં, પણ એ મનોરથમાં ટકવું, મનોરથને ધારણ કરવું, મનોરથ રાખીને જ ફરવું. મન તો આપણી સાથે જ છે, તો કે એને સિદ્ધ કરવા માટે, એને હાંસલ કરવા માટે જેટલું જે કાંઈ કરવું પડે તે કરવું. એટલે કે મનમાં સતત એમ જ રહ્યા કરે, થયા કરે કે મારે મોક્ષે જવાનું છે, અને મારે મોક્ષ જવા માટે આ જન્મ છે, અને એનો જ પુરુષાર્થ કરવાનો છે. તો સર્વ સાધ્ય મનોરથ ધારણ કરવું. વિચારવાનું છે કે હું ક્યારે શ્રાવક થઈશ, હું ક્યારે મુમુક્ષુ થઈશ, હું ક્યારે તીવ્ર કે ઉત્તમ મુમુક્ષુ થઈશ, અને હું ક્યારે સમાધિ મરણ કેવા ભાવથી કરીશ. સમાધિ મરણ કહેતા આવી જ ગયું કે કેવો ભાવ હોય. અને હું ક્યારે મુનિત્વ ધારણ કરીશ, અને હું ક્યારે સર્વસંગ પરિત્યાગ કરીને કેવલ જ્ઞાન લઈને મોક્ષે જઈશ. મતાર્થીના લક્ષણમાંથી તો જીવ ક્યારનોય નીકળી જવો જોઈએ. પેલું તો મતાર્થ મૂક્યું આત્મસિદ્ધિજીમાં. હું મતાર્થી નથી, મારે મતાર્થી રહેવું નથી. કદાચ ક્યાંક લક્ષણનો અંશ રહી ગયો હોય તો એ પેલું છેદવાનું છે. પછી આત્માર્થી, અને પછી મોક્ષાર્થી. આત્માર્થી કહેતા જ આમ તો મોક્ષાર્થી છે, પછી 6 પદનો નિશ્ચય કરે, અને પછી મોક્ષ જાય. નીતિ વચન 556. પ્રત્યેક તત્વજ્ઞાનીઓને પરમેશ્વર માનો. પ્રત્યેક તત્વજ્ઞાનીઓને, પ્રત્યેક આત્મજ્ઞાનીને પરમેશ્વર માનું. યાને પંચ પરમેષ્ઠીમાં અર્યંત સિદ્ધ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ મુનિ મૂક્યા છે, એ 5 ને
હું પરમેશ્વર માનું. માત્ર અરિહંત ભગવાનને માનું, માત્ર અરિહંત અને સિદ્ધ ભગવાનને માનું ને આચાર્ય ઉપાધ્યાય મુનિને ન માનું એમ નહીં. કેમ કે શુદ્ધ સર્વ વિભાવથી રહિત, પ્રભાવથી રહિત એવું સહજ આત્મ સ્વરૂપ અંશે પ્રાપ્ત થયું છે એવા પણ છે અને પૂર્ણપણે પ્રાપ્ત થયું છે એવા પણ છે. તો અરિહંત અને સિદ્ધ એણે સંપૂર્ણ પ્રાપ્ત કર્યું છે માટે પરમેશ્વર માનું, અને આચાર્ય ઉપાધ્યાય મુનિને અંશે પ્રાપ્ત થયું છે માટે એમને પણ પરમેશ્વર માનું. એમાં અડધા પરમેશ્વર ને પૂર્ણા પરમેશ્વર ને પૂરા પરમેશ્વર આવતું નથી, ટકાવારી એમાં આવતી નથી. સત્પુરુષ જ્ઞાની અને પરમાત્મામાં કાંઈ અંતર ન માને. જે કોઈ અંતર માને છે તેને આત્મપ્રાપ્તિ વિકટ છે, અને જે અંતર માનતું નથી તેને આત્મપ્રાપ્તિ સાવ સુલભ છે. એ જ વસ્તુ વેદાંતના સારરૂપે મૂકી કૃપાળુદેવે અત્યંત મનોમંથન કરીને ઉત્કટ ઉહાપોના અંતે મૂકેલું છે. તે 158મો પત્ર, એની શરૂઆત જ છે કે શ્રીમાન પુરુષોત્તમ શ્રી સદગુરુ અને સંત વિશે અમને ભેદ બુદ્ધિ છે જ નહીં, ત્રણે એક રૂપ જ છે. સદગુરુ સંત સ્વરૂપ તું જ એ દૃઢતા કરી દેજ, હે પ્રભુ શું કહું. એમાં પણ એ જ આવ્યું. એટલે પ્રત્યેક પરમેશ્વર છે. વંદો પાંચો પરમ ગુરુ, આપણે પાંચેયને માન્યા જ છે, પંચ પરમેષ્ઠીને માન્યા જ છે, એટલે કંઈ વાંધો નથી. પણ ઘણા એમ કે ને એ તો ગુરુ કહેવાય, ને એ તો આચાર્ય કહેવાય, ને તો ઉપાધ્યાય કહેવાય, ને તો મુનિ કહેવાય. અને ત્યાં મુનિ કહેતા પરમ કૃપાળુદેવની વ્યાખ્યા પ્રમાણે અને શાસ્ત્રોની વ્યાખ્યા પ્રમાણે આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું તે સાચા ગુરુ હોય. માત્ર નિર્ગ્રંથનો વેશ, મહાવીરનો વેશ પહેરી લીધો હોય અને ભલે ભાવ વૈરાગ્યનો હોય, પણ હજુ જ્યાં સુધી આત્મજ્ઞાન કે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ નથી, જે મોટા ભાગનાને હોતી નથી, તો ત્યાં સુધી તેને મુનિ કહેવા, ગણવા અથવા મુનિ માનીને વિનય કરવો, બધા પ્રશ્નો વિચાર માંગી લે છે. નીતિ વચન 557. પ્રત્યેકનું ગુણ તત્વ ગ્રહણ કરવું. તરત જ કૃપાળુદેવ પકડી લે આપણને, સેજેય દોષ થવા ન દે, સેજેય આડોઅવળો ભાવ થવા ન દે. વિનય કરવાની વાત આવી, પંચ પરમેષ્ઠીની વાત આવી કે પ્રત્યેક જ્ઞાની પરમેશ્વર તો બધાનો એક સરખો વિનય નહીં કરવાનો, તો તરત કહી દીધું કે એક સરખો વિનય કરવાનો નથી, પણ પ્રત્યેકનું ગુણ તત્વ ગ્રહણ કરવું. એનામાં જે ગુણ છે તે લઈ લેવા. જો કે એક સદગુણ પ્રગટ્યો ન હોય, જ્યાં સુધી સત પ્રગટ્યું ન હોય ત્યાં સુધી બીજા ગુણ કેટલે અંશે કહેવા, કઈ અપેક્ષાએ કહેવા, એ પણ વિચારવું જોઈએ. નહીં એક સદગુણ પણ મુખ બતાવવું શું, જ્યાં સુધી તે પ્રાપ્તિ નથી, જ્યાં સુધી એકડો જ માંડ્યો નથી, ત્યાં સુધી આપણે મોઢું બતાવવાને લાયક પણ નથી. એમ પ્રભુ ગવડાવે છે, બોલાવે છે, ગોખાવે છે. ભૂલી ગયા હોય તો પાછું થોડીક કલાકમાં ઠેકાણે લાવે છે. તો ગુણ તત્વ ગ્રહણ કરવું એટલે આપણે સામાન્યપણે લઈએ કે કોઈ પણ જીવના, પશુ પંખી હોય તો એના પણ ગુણ ગ્રહણ કરવા. અહીંયા તો આગળ પંચ પરમેષ્ઠી કયા છે, પરમેશ્વરમાંનું, એ તો ગુણનો દરિયો જ ભર્યો હોય. એના જેટલા ગુણ હોય એટલા જ આપણા આત્માના ગુણ છે, પણ એ પ્રગટાવવું, એ ગ્રહણ કરવું. ટૂંકમાં કોઈના પણ ગુણ જોઈને ગ્રહણ કરવાની દૃષ્ટિ, ગુણાનુરાગીની દૃષ્ટિ કેળવવી, એમ લખ્યું છે. ગુણીના ગુણમાં અનુરક્ત થાવો. 10 મહાવાક્યોમાં મૂક્યું મારા ખ્યાલથી. મોક્ષમાળાના શિક્ષા પાઠમાં 10 મહાવાક્યોમાં કદાચ મૂક્યું હશે કે ગુણીના ગુણમાં અનુરક્ત થાવો. કે એમાં નથી, બીજે છે. કોઈને પાઠ મોઢે લાગતો નથી. યુધિષ્ઠિરને એક વખત દુર્જન શોધવાનું કીધું અને દુર્યોધનને એક વખત સજ્જન શોધવાનું કીધું. એકને દુર્ગુણી શોધી આવો કહ્યું, એકને સદગુણી શોધવાનું કહ્યું. યુધિષ્ઠિર દુર્ગુણી કે દુર્જન શોધી શક્યા નહીં, અને દુર્યોધન સદગુણી કે સજ્જન શોધી શક્યા નહીં, કેમ કે દૃષ્ટિમાં ભેદ હતો. એને બધે જ દોષ લાગે, કેમ કે દોષ દૃષ્ટિ હતી, અને એકને ગુણ દૃષ્ટિ હતી, એટલે બધામાં ગુણ લાગ્યા, બધા જ ગુણિયન લાગ્યા. જુઓ, ગઈકાલે આવી ગયું છે કે વિવેક તો રાખવાનો છે. બધા જ દર્શન સરખા, બધા જ સંપ્રદાય સરખા, બધા જ જ્ઞાની સરખા, બધા જ દર્શન એમ જ કહે છે, બધા મોક્ષની જ વાત કરે છે, રસ્તા જુદા છે, જવાનું તો એક જ જગ્યાએ છે, એમ નથી. ત્યાં વિનય મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન મિથ્યાત્વ વધુ રહેલું છે. એવી રીતે અહીંયા પણ ધ્યાન રાખવાનું છે, પણ સામાન્યપણે કોઈનો નાનામાં નાનો ગુણ હોય તો પણ આપણે મોટો ગણીને ગ્રહણ કરવાની દૃષ્ટિ રાખવી. આ નીતિ છે, એટલે બધી રીતે આવે. પશુ પંખીના ગુણ પણ જો ગ્રહણ કરવાના
કૂતરા જેવા કૂતરામાં પણ ઓછામાં ઓછા 10 ગુણ કહેવાય. દરેકમાં 2, 5, 10 તો નીકળે છે. એમાંનો એક ગુણ પણ આપણે નજર પડે, અનુભવાય અને આપણે લઈ શકીએ તો આપણું જીવન પણ નીતિ રીતિવાળું ધન્ય બની જાય. નીતિ વચન 558, પ્રત્યેકના ગુણને પ્રફુલ્લિત કરવું. કોઈકનો ગુણ અને આપણે શું પ્રફુલ્લિત કરી શકીએ? જે ગુણ વિકસ્યો છે, ગુણરૂપી પુષ્પ કે ગુણરૂપી ફૂલ જેની પાસે છે કે જ્યાં ખીલ્યું છે, એને આપણે કેવી રીતે પ્રફુલ્લિત કરીએ? એનો ગુણથી એ ગુણી જ પ્રફુલ્લિત હોય. જેની પાસે ફૂલ ઉગ્યું છે એ ઝાડ જ શોભાવાળું હોય, એ છોડ જ શોભાવાળું હોય, એ પ્લાન્ટ ઉપર જ શોભતું હોય. તો કે એ ગુણી તો ગુણથી શોભી રહ્યો છે, પણ આપણે એને જોઈને અથવા તો એના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા, એની કાંઈ ખબર પડી, એનું કાંઈ પણ ગુણ લેવાની ભાવના થઈ, તો ગુણ લઈને હું મારી જાતને પ્રફુલ્લિત કરું. ગુણ ગ્રહણ કરીને પોતે પ્રફુલ્લિત થાય. પ્રફુલ્લિત શું છે? ફૂલ પરથી જ પ્રફુલ્લ ને પ્રફુલ્લિત શબ્દ આવ્યો અને ડબલ લ છે. ઇંગ્લિશમાં કે ગુજરાતીમાં લખો તો આ પણ મોટે ભાગે ભૂલ થતી હોય છે. ફૂલમાં એકલામાં લ સિંગલ આવે, પણ પ્રફુલ્લ કે પ્રફુલ્લિત કહીએ ત્યારે ડબલ લ આવે. તો કે બીજાના ગુણ જોઈને રાજી થવું એટલું જ નહીં, પણ એને પ્રશંસું અને મારામાં ગ્રહણ કરું. બંને વસ્તુ. પ્રમોદ ભાવ આવે. મૈત્રી ભાવ પછી પ્રમોદ ભાવ છે. આનંદ કરતાં પણ ચડી ગયો તે પ્રમોદ. ઉત્કૃષ્ટપણે, વધુમાં વધુ, વિશેષપણે રાજી થાવ તે પ્રમોદ ભાવ. રાજી થઈને અભિમાન કરવાનું નથી, રાજી થઈને પોતાનામાં એ ગુણ ખીલવવાનો છે, કેળવવાનો છે. એ ક્યારે થાય? તો કે બીજાનો ગુણ એને એટલો બધો ગમે, એ આવકારવા જેવો લાગે, સન્માનમાં જેવો લાગે, પોતાનામાં વિકાસ પામે એવું ઈચ્છે. એટલે ક્યારે થાય? તો કે બીજાના ગુણોની પ્રશંસા કરે તો. મોટે ભાગે આપણે બીજાના ગુણ પ્રશંસી શકતા નથી. મોટે ભાગે એવું થાય છે. પોતાના ગુણની પ્રશંસા થાય છે, પણ બીજાના ગુણની પ્રશંસા કરી શકતા નથી. તો કે રાજી થઈને પ્રશંસું, બીજા પાસે પ્રશંસું અને મારામાં પણ તે પ્રફુલ્લિત થાય, વિકસિત થાય તેમ કરું. ઘણું કહી દીધું ભગવાને. નીતિ વચન 559, કુટુંબને સ્વર્ગ બનાવવું. કુટુંબને સ્વર્ગ બનાવવું. જોકે સ્વર્ગમાંથી તો જન્મ મરણ થાય છે, તેમ કુટુંબમાં પણ જન્મ મરણ થાય છે. કેમ કે રાગ બુદ્ધિ છે અને રાગમાં રાગ અને દ્વેષ આવી જાય છે. તો કે એ જેટલી ઓછી થાય તેટલી કરવી. કાજળની કોટડી જ કીધી છે કુટુંબને કૃપાળુદેવે. મોહરાજાને રહેવાનો પર્વત કીધો છે, કસાઈને રહેવાનું સ્થાન કીધું છે. એવા કુટુંબને સ્વર્ગ બનાવો. કુટુંબમાં આ બધું હોય જ, સ્વીકારો કે ન સ્વીકારો, માનો કે ન માનો, કબૂલો કે ન કબૂલો, દેખીતી રીતે ન હોય તો પણ પોતાના મનમાં તો આ બધું ભાવોનું કમઠાણ ચાલતું હોય. એટલે એને સ્વર્ગ બનાવવાનું કીધું છે કે સ્વર્ગમાં પણ ભલે બધું છે, પણ સામાન્યપણે જીવ મોક્ષે જઈ શકતો નથી. ત્યાં સુધી સારું કંઈ ભોગવવાનું હોય, સારું જોવાનું હોય, સારી રીતે રહેવાનું હોય તો બધા એમ કે સ્વર્ગના સુખ. મોક્ષથી તો ઓછા જ છે. ખરેખર તો કુટુંબને મોક્ષરૂપ બનાવવું જોઈએ, પણ કૃપાળુદેવ લખે છે કે જ્યારે થાય ત્યારે થાય. એટલે પહેલાં કુટુંબને સ્વર્ગરૂપ બનાવવું. એટલે સંપ અને સદાચાર વડે જાણે કે સ્વર્ગના સુખમાં હોય, દેવદેવી હોય, દેવલોકના સુખ માણતો હોય, એવી રીતે કુટુંબને હું સ્વર્ગ બનાવું. પુષ્પમાળામાં એક સરસ વચન મૂક્યું છે, 92મું પુષ્પ છે. તારું, તારા કુટુંબનું, મિત્રનું, પુત્રનું, પત્નીનું, માતા પિતાનું, ગુરુનું, વિદ્વાનનું, સત્પુરુષનું યથાશક્તિ હિત, સન્માન, વિનય, લાભનું કર્તવ્ય થયું હોય તો આજના દિવસની તે સુગંધી છે. ફરીથી બધા જ લઈ લીધા છે, પણ કુટુંબની વાત આવી એટલે કે તારું, તારા કુટુંબનું, મિત્રનું, પુત્રનું, પત્નીનું, માતા પિતાનું, ગુરુનું, સત્પુરુષનું યથાશક્તિ હિત, સન્માન, વિનય, લાભનું કર્તવ્ય થયું હોય તો આજના દિવસની તે સુગંધી છે. આજનો દિવસ સુગંધમય થઈ ગયો. પરફ્યુમની જરૂર ન રહી, સેન્ટની જરૂર નહીં રહી, અગરબત્તીની જરૂર ન રહી, ધૂપની જરૂર રહી નહીં. સુગંધ થઈ ગયું, મહેકી ઉઠ્યું. પણ એમાં સત્પુરુષે લઈ લીધા અને શરૂઆત કરી છે ભગવાને તારું. પુષ્પમાળામાં પહેલામાં પેલું તારું, પછી તારા કુટુંબનું મૂક્યું છે. અર્થાત પ્રથમ પોતે આત્મા છે. પ્રથમ આત્માનું કલ્યાણ, પ્રથમ આત્માનું હિત, યથાશક્તિ હિત, સન્માન, વિનય વગેરે અને લાભ
મેં મારા આત્માનો વિનય કર્યો આજે, મેં મારા આત્માનો લાભ જોયો, મેં મારા આત્માનું હિત શું કર્યું, મારા આત્માનું કર્તવ્ય શું હતું, શું કરવા આવ્યો છે અને શું કરી રહ્યો છે, એ આજના દિને કર્તવ્ય છે જી. એ બ્રહ્મચારીજીનું સોનેરી વચન છે. આટલું જ છે, કોઈ આગળ પાછળ અપેક્ષા મૂકી નથી, પણ બધું જ સમાઈ જાય છે. જગત આખાનમાં બધું સાર જે કહેવાય તે આવી જાય છે, અધ્યાત્મનો સાર આવી જાય છે કે શું કરવા આવ્યો છે. તો કે ભક્તિ કરવા, સ્વાધ્યાય કરવા, મનુષ્ય ભાવ મળ્યો છે તો આત્મકલ્યાણ કરવા જ આવ્યો છે. ગમે ત્યાં રહેતો હોય એ જ સાર્થક કરી લેવાનું છે. અને શું કરી રહ્યો છે એટલે જ્યારે જે આડાવડા ભાવ ચાલતા હોય, પરિણતિ ચાલતી હોય કે સંયોગ નિમિત્ત હોય, તરત જ થાય કે મને કર્તવ્ય છે, મને શોભા આપે છે, મને સાજે છે, તરત જ પાછો વળી જાય. એટલે સંપ અને સદગુણ વડે, સદાચાર વડે કુટુંબને સ્વર્ગ બનાવવું. નીતિવચન 560. સૃષ્ટિને સ્વર્ગ બનાવવું તો કુટુંબને મોક્ષ બનાવવું. સ્વર્ગમાં સુખ છે એ માન્યતા છે, સુખ દુઃખ બંને છે, જન્મ મરણ બાકી છે. એટલે હવે કહે છે જો એક એક વ્યક્તિ એક એક કુટુંબને સ્વર્ગ બનાવી દે એટલે સ્વર્ગ તો બની જ ગયું આખું વિશ્વ. તો સૃષ્ટિને સ્વર્ગ બનાવવું એટલે આખી સૃષ્ટિ સ્વર્ગ બની ગઈ. તો હવે એમાંથી મારા કુટુંબને તારવી લો એટલે એને મોક્ષે લઈ જાઓ. કુટુંબને મોક્ષ બનાવવું. કોઈ તાર્કિક શિરોમણી હોય ને એ પણ આવું ન લખે, એવું કૃપાળુદેવ લખે. આ વિશેષણ બાકી છે એમને કે એમાં એડવોકેટ ને, દલીલ ને, વકીલ ને, ન્યાયાધીશ ને, એ તો બધું શબ્દો પાછા પડે છે. પણ સિદ્ધસેન દિવાકર સુરીને તાર્કિક શિરોમણી કહેવાય કે એમનું લોજિક કોઈ પહોંચે નહીં. યશોવિજયજી મહારાજ વગેરે ધુરંધરો જ થયા છે ન્યાયમાં, તેમ છતાં તાર્કિક શિરોમણીનો બિરુદ તો સિદ્ધસેન દિવાકર સુરીજીને છે. અહીંયા કૃપાળુદેવનું આ બધું વાંચીએ ત્યારે એમ જ લાગે કે આ એક શિરોમણી જ છે. કુટુંબને મોક્ષ બનાવવું એટલે શું? મોક્ષે લઈ જવું નથી લખ્યું, મોક્ષ બનાવવું. મોક્ષની સીધી સાદી વ્યાખ્યા આટલી જ છે. મોહ કહેતા મોહ, ક્ષ કહેતા ક્ષય. મોહનો ક્ષય એટલે કુટુંબમાં ત્યાં ને ત્યાં મોક્ષ. માનો કે નહીં, જે કુટુંબમાં રચ્યા પચ્યા હર્યા ભર્યા પરિવારમાં રહેતા હોય તેને સ્વર્ગના સુખ લાગતા હશે, પણ એ રાગ દ્વેષ જ છે, બીજું કાંઈ નથી. એ જન્મ મરણ ઘટતા નથી, સંસાર વધારે તેવું છે, વિચારવા જેવું છે. સ્વર્ગમાં કંઈ રાગ દ્વેષ ઓછા નથી, ઈર્ષા ઓછી નથી, લોભ ઓછો નથી, પરિગ્રહ ઓછો નથી, મારું તારું ઓછું નથી, છે જ. તો મોહનો ક્ષય કરે તે કુટુંબને મોક્ષરૂપ બનાવે અને મોહને વધારે તો સ્વર્ગમય બનાવે. સીધી સાદી વાત છે. એ સંબંધો તો ફરી પાછા પુનરાવર્તન પામે જ છે, હર કોઈ ફોર્મમાં, હર કોઈ બાને આવે જ છે. પણ એ મુમુક્ષુ થાય, મોક્ષરૂપ થાય તો થોડો ફરક પડી જાય, તો જુદો પડી જાય. જગત કુટુંબમાં રહીએ એટલે જગતમાં રહ્યા કહેવાય. એ જગતમાંથી છૂટો પડે ને ભગત થાય તો જ એ કુટુંબને મોક્ષ બનાવે ને બને. નીતિવચન 561. તત્વાર્થે સૃષ્ટિને સુખી કરતા હું સ્વાર્થ અર્પું. સૃષ્ટિને સ્વર્ગરૂપ કરવી છે, કુટુંબને મોક્ષરૂપ કરવું છે, તો પછી તત્વ અર્થે, આત્માર્થે જો દુનિયા આખીને સુખી કરવું છે, જગતને બીજા કોઈ આશયથી રાજી રાખવી નથી પણ સુખી કરવી છે, તો હું મારા સ્વાર્થનો ત્યાગ કરું, સ્વાર્થ અર્પું. મારો સ્વાર્થ સ્વાહા કરી દઉં, મારો સ્વાર્થ આપી દઉં, મારી સ્વાર્થ બુદ્ધિ એમાં હોમી દઉં. એટલે કે હું સ્વાર્થી ન રહું, સ્વાર્થી ન બનું. માન અથવા તો સંસાર સુખની કોઈ પણ ઈચ્છા વિના આ પ્રમાણે કરું. માન પૂજા માટે કરે, સૃષ્ટિનું કલ્યાણ નહીં. માન પૂજા માટે નથી કરતો, પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે નથી કરતો, અને સંસાર સુખની કોઈ પણ ઈચ્છા નથી. માયિક સુખની સર્વ પ્રકારની વાંછાનો ત્યાગ કરીને પછી કલ્યાણ કરે છે. એટલે કહે છે કે તત્વાર્થે સૃષ્ટિને સુખી કરતા હું સ્વાર્થ અર્પું. મારું કાંઈ મારે જોઈતું નથી, મારું કાંઈ છે જ નહીં, મારો એક આત્મા ને મારો એક ભાવ. એટલે કોઈ ઐહિક, લૌકિક, માયિક, ભૌતિક સુખની ઈચ્છા માટે, આ સંસારના સુખ માટે, અગર માન પૂજા કામના માટે હું દુનિયાને સુખી કરવા નીકળું નહીં. તત્વાર્થે સૃષ્ટિને સુખી કરવી છે. કોઈ પામે મુમુક્ષુ વાત, નોય પૂજાદીની જો કામના રે, નોય વાલું અંતર ભવ દુઃખ, મૂળ માર્ગ સાંભળો જીન નો રે.
પોતે જે માને છે તે જ શિષ્યોને બનાવવાની વાત છે. એટલે કૃપાળુદેવ આવું લખે છે. નીતિવચન 562, સૃષ્ટિના પ્રત્યેક, પછી કૌંસમાં ઇન્ટુ બ્રેકેટ મોટી ડેશ છે, ગુણની વૃદ્ધિ કરું. ફરીથી સૃષ્ટિના પ્રત્યેક ખાલી જગ્યા ગુણની વૃદ્ધિ કરું. મને એમ સમજાય કે સૃષ્ટિના પ્રત્યેક, પછી જે ખાલી જગ્યા મૂકી દીધી કે પ્રત્યેકમાં બધું આવી ગયું, શું લખવું, છતાં જીવમાં રહેલા, એટલે કે સૃષ્ટિના પ્રત્યેક જીવમાં રહેલા ગુણની વૃદ્ધિ કરું. એટલે કે આખો લોક સમય માત્રના અનવકાશે, આખો લોક, આખી દુનિયા, સમસ્ત સૃષ્ટિ, અખિલ બ્રહ્માંડ, સચરાચર વિશ્વ, જે શબ્દ લાવો તે, એક એક જીવ, સૃષ્ટિના પ્રત્યેક જીવ, પ્રત્યેક જીવ એના ગુણની વૃદ્ધિ કરું. કાં તો પ્રત્યેક આત્મા પર લ્યો, કાં તો પ્રત્યેક આત્માના પ્રત્યેક ગુણ પર લ્યો. વસ્તુતઃ બંને એક છે. અનંત આત્મા છે પ્રત્યેકતા, અને એક એક જીવને ગણી ગણીને કહે છે, અને એના એક એક ગુણની વૃદ્ધિ. એટલું બધું તો ન થાય, અથવા કેવી રીતે થાય, તો કે ત્યાં સુધી જવા માટે આત્મજ્ઞાની સત્પુરુષ, તીર્થંકર કોટીના પુરુષ, કૃપાળુદેવ જેવા આવું કરે અને લખે અને કરી શકે. બીજા જીવે શું કરવાનું છે, તો કે દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, હોય મુમુક્ષુ ઘટ વિશે એહ સદાય સુજાય. આ બધા જ ગુણો છે તે મુમુક્ષુના ઘટઘટમાં તો હોવા જ જોઈએ, પ્રત્યેકમાં હોવા જોઈએ. પ્રત્યેક આત્મામાં નથી તો એ મુમુક્ષુ થાય એટલે આવે, અને મુમુક્ષુ થાય એટલે આ બધા ગુણો પ્રગટ્યા હોય, અથવા આ ગુણો પ્રગટે એટલે મુમુક્ષુ થાય, મોક્ષાભિલાષી થયો, આત્માર્થી થયો, મોક્ષાર્થી થયો, બીજાને પણ મોક્ષ પહોંચાડી શકે, બીજાને પણ ગુણની વૃદ્ધિ કરાવી શકે. સૃષ્ટિના પ્રત્યેક ગુણની વૃદ્ધિ કરો. કેવી ભાવના છે. સવી જીવ કરું શાસન રસી, એસી ભાવ દયા મન ઉલ્લસી. દેવચંદ્રજી મહારાજ સ્નાત્ર પૂજામાં ગવડાવે છે તેવું. નીતિ વચન 563, સૃષ્ટિના દાખલ થતા સુધી પાપ પુણ્ય છે એમ માનો. થોડીક વાર મજા આવી ગઈ, સ્વર્ગની મોક્ષની વાત થઈ ગઈ એટલે, તો કે જાણે મોક્ષમાં ઉડી ગયા, પહોંચી ગયા, કે પહોંચી જઈશું, તો કે એમ તો નથી. સૃષ્ટિના દાખલ થતા સુધી હજી પાપ પુણ્ય છે એમ માનું. સૃષ્ટિ કોણ, તો કે પોતાનો જ આત્મા જે કંઈ ભાવો કરે છે અને કર્મો બાંધે છે, પોતે જ પોતાનો સર્જનહાર છે, પોતે જ પોતાની સૃષ્ટિનો કર્તા છે. એટલે સૃષ્ટિના દાખલ થતા સુધી હજી મારામાં આ સર્જન શક્તિ છે, કર્મો બાંધવાનું, સર્જવાનું ચાલ્યા જ કરે છે, વિભાવ પરભાવની સર્જન સૃષ્ટિ ચાલુ જ છે. તો કે સૃષ્ટિ મારામાં પ્રવેશી છે કે હું સૃષ્ટિમાં પ્રવેશ્યો છું. એટલે કે કર્મ વર્ગણા તો દૂર દૂર બેઠી છે, મારાથી અને આત્માથી અને કર્મથી બેની વચ્ચે અંતરું છે. આત્માથી કર્મો તો જુદાય છે અને દૂર પણ છે, ઘણા દૂર છે. ગમે તેટલા નજીક હોવા છતાં બંને જુદા હોવાથી બંને ઘણા દૂર કહેવાય. તો કે આપણી આજુબાજુ રહેલી કર્મ વર્ગણા અનંત પ્રકારે છે, એ જ પૂતગલ આપણે ગ્રહણ કરીને કર્મ બાંધીએ છીએ એકમાત્ર શુભાશુભ ભાવ વડે. સર્વ વિભાવ પર્યાયમાં માત્ર પોતાને અધ્યાસથી ઐક્યતા થઈ છે, માટે બાંધે છે. તો કે મારી સૃષ્ટિ હું જ ઊભી કરું છું, બ્રહ્મા નથી કરતા. પછી વિષ્ણુની જેમ પાલન પોષણ કરનારો પણ પોતે જ છે, અને કર્મોને બાળીને ભસ્મીભૂત કરનારો શિવ, શંકર, મહાદેવ પણ પોતે જ છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ ત્રણેય રોલ પોતાના જ છે. આત્મા જ કર્મનો શત્રુ, આત્મા જ પોતે જ પોતાનો વૈરી, એવું પોતે જ સર્જન કરે છે. એટલે સૃષ્ટિ મૂક્યું છે, સૃષ્ટિ સર્જન. એટલે જ્યાં સુધી હું આ બધું કરું છું ત્યાં સુધી પાપ પુણ્ય છે એમ માનું. હું જ રાગદ્વેષ સર્જું છું, હું જ વિભાવ પ્રભાવ કરું છું, અને જ્યાં સુધી કરું ત્યાં સુધી પુણ્ય પાપ થયા કરે છે. એટલે મોક્ષની વાતમાંથી પાછા નીચે લઈ આવ્યા. નીતિ વચન 564, એ સિદ્ધાંત તત્વ ધર્મનો છે, નાસ્તિકતાનો નથી એમ માનું. આ એક આખો સિદ્ધાંત છે તત્વ ધર્મનો, આત્મધર્મનો, કે પુણ્ય પાપ છે ત્યાં સુધી મોક્ષ નથી. નવ તત્વમાં મોક્ષ તત્વ જુદું મૂક્યું છે. પુણ્ય પાપ કહેતા શુભાશુભ ભાવ, જ્યાં સુધી શુભાશુભ છે એ જ અત્યાર સુધી કરેલા છે, અનંતકાળથી કર્યા છે, એટલે મોક્ષ સ્વરૂપ થયા નથી, મોક્ષે ગયા નથી. આ ધર્મ કયો છે? આ સિદ્ધાંત તત્વ ધર્મનો છે, આત્મધર્મનો છે, નાસ્તિકતાનો નથી.
આસ્તિક્ય દર્શનનો, વિતરાગ દર્શનનો સિદ્ધાંત છે, નાસ્તિકતાનો નથી. જે પુણ્યય નથી ને પાપય નથી ને કર્મય નથી ને ધર્મય નથી ને મોક્ષય નથી એમ માને છે એવું નાસ્તિક મત. એટલે કહી દીધું કે એનો નથી આ સિદ્ધાંત. આ સિદ્ધાંત આસ્તિકતાનો છે, આસ્થાવાળાનો છે, આત્માના અસ્તિત્વવાળાનો છે, વિતરાગ દર્શનનો છે એમ માનું. કોઈ ક્યાંય બારી ખુલ્લી રાખી નથી, ક્યાંય ચૂકવાનું નહીં, કોઈ કાંઈ કહી શકે એમ નથી. એક પછી વાક્ય વિચારો વાંચો. સ્વર્ગ, મોક્ષ, વળી પાછું પાપ પુણ્ય, વળી પાછું નાસ્તિક આસ્તિક દર્શન બધેથી બાંધી લીધેલા છે અને બાંધીને છૂટી જવું છે, મોક્ષે જવું છે. 565મું વચન, હૃદય શોકિત કરવું નહીં. શંકિત નથી, શોકિત કરવું નહીં. શોકાર્થ સાંભળ્યું છે, શોકમય સાંભળ્યું છે, શોકમગ્ન સાંભળ્યું છે, અહીંયા શોકિત. અંકિત કરીએ એમ શોકિત કર્યું નહીં. આ ગુજરાતી કૃપાળુદેવની શૈલી. હૃદય, અંતઃકરણ, આત્મા બધાને કહેવાય અને શોકિત કરવું નહીં. હું અને શોક, શોક એટલે દુઃખ, દુઃખ એટલે અપવિત્રતા. રાગદ્વેષના ભાવથી અપવિત્ર થઈ ગયા એટલે એનું નામ દુઃખ. દોષ લાગી ગયો તે દુઃખ, દૂષિત થયા આગળ કર્યા તે દુઃખ, ક્લેશ, કલુષિત થયું મન. એટલે અહીંયા પણ શુચ ધાતુ ઉપરથી આવે. શુચ એ દુઃખ, એના પરથી સૂચિ આવ્યું, શોક આવ્યું, સોગ કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં, એ પણ એ જ આવ્યું. તો કે કોઈ પણ કારણે લખ્યું નથી, આપણે કહીએ છીએ હૃદય શોકિત કરવું નહીં. શોક લાગે તેવા પ્રસંગ હોય, દુઃખ લાગે તેવા પ્રસંગ હોય, આઘાત લાગે એવા પ્રસંગ હોય, ઘણું ઘણું થઈ જાય એવું હોય, તેમ છતાં પણ હું મારા હૃદયમાં શોક લાવવું નહીં. અંકિત એટલે આંકવું, દોરાઈ જાય, આંકો પડી જાય. મારા હૃદયમાં ગોબો પડવા ન દઉં, આંકો પડવા ન દઉં, હું શોક ન લાવું. એકલું શોક નથી કર્યું, શોકિત લખ્યું છે. ઈ એટલે જવું. શોકને, દુઃખને, શોકમાં બધું આવી જાય છે. જે શબ્દો અત્યારે સાદી ભાષામાં સમજવા દુઃખ કહીએ છીએ, એને મારા હૃદયમાં આંકો પાડવા દઉં નહીં. એ આવી જાય તો પણ એના મય થવા દઉં નહીં. ઈ એટલે જવું. શોક વત્તા ઈ એટલે જવું. તો કે હું એને જાણું પણ હું લગાડું નહીં, શોકિત કરું નહીં, એને આવવા દઉં નહીં, એને લગાડવા દઉં નહીં. એ હૃદયમાં, અંતઃકરણમાં એની ફૂટપત્તીથી કાંઈ લખી જાય, માપી જાય કે આંકી જાય? શું કામ? કયો આંકડો લખે, કઈ લીટી દોરે, કયું બિંદુ મૂકે, શા માટે મૂકે? તો કે મારા હૃદયને હું શોકિત કરું નહીં. 72મા પત્રમાં કૃપાળુદેવ લખે, બાહ્ય ભાવે જગતમાં વર્તો અને અંતરમાં, અંતરંગમાં એકાંત શીતલીભૂત નિર્લેપ રહો. એના પછી તરત જ 73મો પત્ર 1.25 લીટીના છે અને એમાં લખે છે કે અશોક રૂપે પ્રવર્તશો. કોઈ અશોકભાઈ હોય તો માફ કરે. અશોક રૂપે પ્રવર્તશો અથવા પ્રવર્તન કરશો. એ શું? શોક રહિતપણે, અથવા તો કદાચ થાય તો અલ્પ પણ શોક થાય, એ અશોકનો અર્થ થાય. પણ આપણને અલ્પમાં રસ છે જ નહીં. અહીંયા તો અશોક એટલે શોક રહિત, શોકનો અભાવ એમ કેવું છે. શોકનો ભાવ કહેતા શોકનું અસ્તિત્વ, વિદ્યમાનતા. આપણે શોક કરીએ એ પણ શોકનો ભાવ કહેવાય. અને શોકનો ભાવ કહેતા શોકનું અસ્તિત્વ, શોક છે તો એનો ભાવ કરો છો ને, કરીએ છીએ ને. તો કે અશોક રૂપે, દુઃખ છે જ નહીં એમ માનો, અશોક રૂપે પ્રવર્તન કરવું. એટલે તો આસોપાલવનું વૃક્ષ ને અશોક વૃક્ષ કહેવાય છે. કોન્ટ્રોવર્સી છે થોડીક, ઘણા એક માને છે, ઘણા જુદા માને છે, પણ જીનાગમમાં એમ લાગે કે અશોક વૃક્ષ આસોપાલવ વૃક્ષ. અને એટલે બધા બેસતા વર્ષે ને શુભ પ્રસંગમાં આસોપાલવના વૃક્ષનું તોરણ બાંધે, પાંદડાનું તોરણ બનાવે કે અમારા ઘરમાં દુઃખ હજો નહીં, થજો નહીં અને અમે દુઃખરૂપ થઈએ નહીં. દુઃખ આવે નહીં એમ વિચાર કરે છે, આશા રાખે છે, પણ દુઃખ આવે કે નહીં હું માનું નહીં અને હું દુઃખી થવું નહીં એમ એને પ્રતિજ્ઞા લેવી નથી. પોતે જ છૂટો રહે છે, તોરણને બાંધી દે છે. પાંચમી દૃષ્ટિ, 8 યોગ દૃષ્ટિમાં પાંચમી દૃષ્ટિમાં સમ્યક દર્શન થાય ત્યારે પાંચમી દૃષ્ટિમાં આવ્યો કહેવાય. અને તેમાં શોક રહિત થાય એ સમજાયેલી વાત છે. શોક હોય જ નહીં, થાય. દુઃખ કોનું? આપણું.
એક તાવ આવે તો કે મારે ત્યાં નહીં, કંઈ દુઃખ દર્દ થાય તો અહીંયા નહીં, તારે ત્યાં જવું હોય ત્યાં જજે, એ બીજાનું ને બીજે અને બાર. તો શોકમાં એમ જ કહીએ ને કે મારો નહીં, મારી પાસે નહીં, મારે જોઈતો નથી, હું માનું નહીં. એવું જ સંકલ્પ વિકલ્પમાં કરવાનું છે. એ મારા નહીં, એ મારા થવા આવે, માળો બાંધવા આવે, મારા નહીં, અહીંયા નહીં. નીતિ વચન 566, વાત્સલ્યતાથી વેરીને પણ વશ કરવું. વાત્સલ્ય ગુણ સમજાઈ જાય તો ઘણું થઈ જાય. આમ તો વેરી હોય જ નહીં, હોવો જ ન જોઈએ, પણ પોતે માનતો હોય, વેર રાખતો હોય એટલે વેરી કેવો પડે આપણને. વળી વેરી દુનિયા આખી જ આપણી સગીવાલી છે. એક એક જીવ સાથે બધા સંબંધ બાંધ્યા હોય તો કોઈને કોઈ ભવના બધા સગાવાલા જ છે, નજીકના છે. તો એમાં વાલે નથી રાખવું ને વેરે નથી રાખવું. વાત્સલ્ય યસ આ પાડી છે. તો વાત્સલ્યતાથી વેરીને પણ વશ કરવું, એટલે વેરી છે નહીં પણ માનો કે ગણો છો કે છે તો એને પણ વશ કરવાનું કીધું. અહીંયા વાત્સલ્યનો અર્થ વધારે વિનય પ્રત્યે જાય છે કે પ્રેમ છે અને સાથે વિનય છે, એનું નામ વાત્સલ્ય છે. નહીતર રાગમાં પરિણમી જાય, સ્નેહમાં પરિણમી જાય, આસક્ત ભાવમાં જાય. લઘુતા મેરે મન માને યહી ગુરુગમ જ્ઞાન નિશાને. ચિદાનંદજી મહારાજનું પદ છે. આનંદનજી મહારાજ જેવા ચિદાનંદજી એક થઈ ગયા અને એમનો દેહ ત્યાગ અને કૃપાળુદેવનો જન્મ લગભગ સાથે છે. એટલે ઘણા આડાવડા વિકલ્પ કરે પણ કરવા યોગ્ય નથી. અને આત્મજ્ઞ મુનિ હતા, આત્મજ્ઞાની હતા, કૃપાળુદેવે પણ છાપ આપી છે. એ ચિદાનંદજી અને એનું આ પદ છે, બહુ જૂનું જાણીતું સુંદર છે કે લઘુતા મેરે મન માની, મને તો લઘુતા જ માન્ય છે અને મારી મનમાની છે, મનમાનતી છે. યહી ગુરુગમ જ્ઞાન નિશાની. ગુરુગમ લેવા માટે આ લઘુતા જોઈએ છે અને ગુરુગમ આપી શકે એવા એટલે કે ગુરુ થવા માટે પણ આ લઘુતા જોઈએ છે. એ જ વસ્તુ કૃપાળુદેવે કહ્યું કે જગત આખાના શિષ્ય થવાની દૃષ્ટિ જેણે વેદી નથી તે સદગુરુ થવાને યોગ્ય નથી. જગત આખાના શિષ્ય થવાની દૃષ્ટિ એટલે શું? દાસનો દાસ ને એનોય દાસ, એવું જ્યારે થાય ત્યારે કે સદગુરુ થઈ શકે કે હોઈ શકે, યોગ્યતા આવે. નહીં તો સદગુરુ થવાને યોગ્ય નથી. એટલો પરમ વિનય માંગેલો છે, બીજું કાંઈ નહીં. તો વિનય અને વાત્સલ્યથી વેરીને પણ વશ કરવું. પ્રભુશ્રીજી કહે ને વનો વેરીને વશ કરે. એ વનો એટલે વનેચંદભાઈ નથી કોઈ, વનો એટલે વિનય છે. વાત્સલ્ય એટલે શું છે? પ્રેમ, નિર્દોષ, નિર્ભેળ, નિર્મળ પ્રેમ. તો કે પ્રેમથી તો બધા વશ થાય, બધા જાણે છે. વેરથી વેર શમતું નથી, વેરમ મજ્જમણ કેળવી. શેનાથી શમે? તો પ્રેમથી શમે. એ તો બધા જ સમજે છે, નાનપણથી સાંભળીએ છીએ પણ કંઈ અસર થઈ નહીં. પણ કૃપાળુદેવનું વાંચ્યું કે સાંભળું છું તો હવે એમ લાગે છે કે વાત સાચી છે. વાત્સલ્યથી વેરીને પણ વશ કરવું. ગમે ત્યાંથી કાંઈ સાંભળ્યું હોય, વાંચ્યું હોય, પણ કૃપાળુદેવ કે અમે કોઈને કાંઈ લખીએ છીએ, કહીએ છીએ તો એને અપૂર્વવત માનવું, સામાન્યમાં કાઢી ન નાખવું કે આ તો સમાધિ શતકમાં આવે છે, આ તો આઠ દૃષ્ટિમાં આવે છે, આ તો પ્રવચનસારની ગાથા છે, આ તો સમયસારજીમાં આમ છે, આ તો જ્ઞાનારણુમાં આવ્યું છે, એમ નથી. પણ પોતે લખ્યું છે એટલે આપણને થાય કે વાત્સલ્યતાથી વેરીને પણ વશ કરવું. એટલે જીવને ચોટી જાય, એના અંતઃકરણમાંથી ઉખડે નહીં, એને વાત્સલ્ય આવે જ આવે, એને વાત્સલ્ય યાદ આવે જ, એને વાત્સલ્ય વહે જ. તો વાત્સલ્યતાથી વેરીને પણ વશ કરવું. નીતિ વચન 567, તું જે કરે છે તેમાં અસંભવ ન માનો. હું જે કંઈ કરું છું તે અસંભવ છે એમ ન માનો. કે આટલું બધું કરવાનું કહ્યું, આ તો અશક્ય, ઇમ્પોસિબલ. એમ મનમાં થતું હોય ત્યાં ભગવાને કહી દીધું ઇમ્પોસિબલ છે જ નહીં. ડિક્શનરીમાં ઇમ્પોસિબલ શબ્દ નેપોલિયનને નહોતો, બરોબર? તો આપણને હોય નેપોલિયનથી તો આપણને ઘણું અધિક છે. આપણી પાસે શું નથી? આપણું સામ્રાજ્ય તો ઘણું મોટું છે, અનંતું છે. અનંત ગુણ લઈને બેઠા છીએ અને માથે સત્પુરુષ છે, કૃપાળુદેવ મળ્યા એટલે આપણે તો એથી અધિક જ છીએ. તો આપણી ડિક્શનરીમાં અશક્ય વાત હોય નહીં. હા, કેટલુંક અશક્ય હોય, રાગ દ્વેષ વગેરે કેટલાક નથી કરવાના ગુણો કે નથી કરવાના ભાવો તે અશક્યમાં હોઈ શકે. એટલે ડિક્શનરીમાં કદાચ શબ્દ હોય, પણ અહીંયા તો કૃપાળુદેવ કહે છે કે તું જે કરે છે તેમાં અસંભવ ન માનું, એમાં અશક્ય છે એમ ન માનું. અને બીજું કે સંભવ એટલે કારણ, મૂળ કારણ. તું જે કંઈ કરે છે તેમાં કોઈ કારણ નથી એમ ન માન. જે કાંઈ થાય છે, કરે છે, એ વ્યવસ્થિત કારણને લઈને રહ્યું છે, એ પણ અર્થ છે. સંભવ એટલે શક્યતા,
પ્રોબેબિલિટી, પોટેન્શિયાલિટી અને પોસિબિલિટી, અને સાથે સાથે સંભવ એટલે કારણ, મૂળ અને નિદાન. ખાસ કરીને અહીંયા કારણ અને મૂળ કેવું છે. અશક્ય નથી અને પાછું એ કારણ વિનાનું નથી. જે કાંઈ કરે છે કે માને છે, આપણને એમ થાય ને મેં કર્યું એટલે તરત જ કહી દીધું કે એમનેમ થતું નથી, એ કારણ વિના નથી. અને અસંભવનો અર્થ કરીએ ત્યારે કોઈ પણ કાર્ય કરી શકું છું એવો નિશ્ચય, કે હું કરી જ શકું છું. બે વાત લીધી છે કે મારાથી થઈ શકે, હું કરી શકું છું એવો નિશ્ચય છે. એટલે અસંભવિત નથી, એટલે ત્યાં શક્ય નથી એવું નથી, અશક્ય છે જ નહીં, શક્ય જ છે એમ કેવું છે. અને બીજી રીતે કે કારણ વિનાનું નથી, કંઈ ને કંઈ કારણ રહેલું છે. એમ જ કરવું પડે. ચાલો, અહીંયા સમય મર્યાદા પૂરી થાય છે. સહજાત્મ સ્વરૂપ પર